الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. الحمد لله আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে শাওয়াল মাসের আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আজকে 18 তারিখ। অনেকে আমরা শাওয়াল মাসের 6 রোজা রাখছি।
সোমবার দিন এমনিতে অনেকে রোজা রাখেন, আবার হয়তো এই শাওয়াল মাসের 6 রোজা রেখে সোমবার দিন ইফতার করার পরে সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআন কারীম এর এই চমৎকার এই আয়োজনে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। চমৎকার একটি ইবাদত, আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন। সবচেয়ে সেরা আবাদত হলো কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করা, কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত শোনা, কোরআনে কারীমের অর্থ বোঝা, কোরআনে কারীম নিয়ে তাদাব্বুর করা, তাফাক্কুহ করা, তাউইল করা, তাফসির করা। এটা হলো সবচেয়ে বড় ইবাদত। আফদালুল ইবাদাতি তিলাওয়াতুল কোরআন। সবচেয়ে সেরা ইবাদতে আমরা বসতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমরা প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে জি, আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا। এখন তো পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে। স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে এসে আমাদের সবার মধ্যেই কম বেশি কথাবার্তা হয়, তাই না? স্বামী স্ত্রীর জীবনে কথাবার্তা হয় নাই, একটু কথাবার্তা কাটাছাড়া হয়নি, এরকম ফ্যামিলি খুব কমই আছে। তো আগের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়েছে। স্ত্রীদের মধ্যে যখন তোমরা অবাধ্য আচরণ দেখবে, তখন প্রথমত তাদেরকে কি করবে? ফাইজুহুন্না, ওয়াজ করবে। ওয়াজে যদি কাজ না হয়, ওয়াদরিবু ফাইজুহুন্না ওয়াহজুরুহুন্না ফিল মাদাজি'i, 2 নম্বরে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। যদি বিছানা আলাদা করাতেও তার এই সচেতনতা ফিরে না আসে, তার মধ্যে সে আগের মতো অবস্থায় থেকে থাকে, ওয়াদরিবুহুন্না, তাহলে হালকা করে প্রহার করো। তাহলে 1 নম্বরে নসিহত করো, ওয়াজ করো। 2 নম্বরে বিছানা আলাদা করে দাও। 3 নম্বরে, 2 নম্বরে কাজ না হলে 3 নম্বরে কাজ হলো তাদেরকে হালকা প্রহার। এতেও যদি কাজ না হয়, তার মানে তারা বিচ্ছেদের দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে করে। এবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ করছেন,
ওয়াইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, যদি তোমরা আশঙ্কা করো বিচ্ছেদের, শিকাক, শিকাক মানে বিচ্ছেদ। ওয়াইন খিফতুম, আর তোমরা যদি আশঙ্কা করো, শিকাকা বাইনিহিমা, এই স্বামী স্ত্রী দুইজনের বিচ্ছেদের আশঙ্কা যদি তোমরা করো, মানে তারা আর থাকবে না একসাথে, আলাদা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে, এমনটা যদি তোমরা ফিল করো তাদের মধ্যে, ওয়াইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, ওয়াইন খিফতুম শিকাকা বাইনিহিমা, বিচ্ছেদ বা কলহ, শিকাক। তো তোমরা যদি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, কলহের আশঙ্কা করো, ফাবআসু হাকামান মিন আহলিহি ওয়া হাকামান মিন আহলিহা, ফাবআসু, আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন আমাদেরকে, আমরা যারা ছেলের গার্ডিয়ান, আমরা যারা মেয়ের গার্ডিয়ান, তাই না, আমরা যারা ছেলে মেয়ের উভয়ের গার্ডিয়ান আছি, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা অ্যাড্রেস করে বলছেন, ফাবআসু, তোমরা নিযুক্ত করো, প্রেরণ করো, হাকামান, একজন সালিস, মিন আহলিহি, ওই ছেলের পক্ষ থেকে একজন, ওয়া হাকামান মিন আহলিহা, আর আরেকজন হলো ওই মেয়ের পক্ষ থেকে। দুই পক্ষ থেকে দুইজন মুরব্বী তোমরা নিযুক্ত করে দাও, তারা পারস্পরিক দুই মুরব্বী কথাবার্তা বলুক, সুরাহা বের করুক, ফায়সালা বের করুক। ইয়রিদা ইসলাহা, এই দুইজন সালিস যাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে, ইসলাহান, ইয়রিদা, যদি তারা চায়, ইসলাহান, দুইজনের মধ্যে, একজন ছেলের হয়ে আর একজন মেয়ের হয়ে, তারা পারস্পরিক কথাবার্তা বলবে, বুঝবে, তো তারা দুইজনে যদি ইসলাহা, দুইজনের মধ্যে ইসলাহ করে দিতে চায়, ইউওয়াফিকিল্লাহু বাইনাহুমা, তাহলে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মাঝে কি করবেন, ঐক্য সৃষ্টি করে দিবেন। যদি দুই পক্ষের দুইজন কারেকশন করতে চায়, ইসলাহ করতে চায়, আল্লাহ তাআলা ইসলাহের ব্যবস্থা করে দিবেন, আল্লাহ তাআলা ইসলাহের কি করে দিবেন, ব্যবস্থা করে দিবেন। ইন্নাল্লাহা কানা আলিমান খাবীরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাজ্ঞানী এবং তিনি হলেন খাবীরা, সর্ববিষয়ে তিনি খবর রাখেন। এই বিচ্ছেদ হওয়ার এই জাতীয় কেস, এটা খুবই দুঃখজনক, তাই না? আমরা যখনই শুনি, আল্লাহ না করুক, ডিভোর্স হয়ে গেছে, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, এটা সে আমার কেউ না, কিন্তু যখনই শুনি এরকম বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, তখন মনটা খারাপ লাগে। আসলে কেউ না, আমার আত্মীয় স্বজন কেউ না, পরিচিত জনের মধ্য থেকেও কেউ না, দূর সম্পর্কীয় কেউ, হঠাৎ শুনলাম যে তাদের দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, তাহলে আমাদের মনে খারাপ লাগাই স্বাভাবিক। এরকম কখনো আমরা বিচ্ছেদ চাই না। তো এই জন্য দুই পক্ষ থেকে যখন দুইজনকে নিযুক্ত করা হবে, তাদের যেন পজিটিভ একটা মাইন্ড থাকে, তারা যেন এটাকে জোড়াতালি দিতে চেষ্টা করে, সংশোধন করতে চেষ্টা করে। এখন তারা যদি আগ বাড়ায় এটাকে বিচ্ছেদের আরো তাড়াতাড়ি করে বিচ্ছেদের সর্বশেষ রূপে এটা রূপদান করে, তাহলে তো এটা মানে ওই ওরা যতটুকু চায়, নিযুক্ত যাদেরকে করা হয়েছে তারা আরো আগে অ্যাডভান্স, এটা তো খুবই অমঙ্গলজনক, তাই না? এমন যেন সালিশ না হয়। এই জন্য সালিশ যাদেরকে নিযুক্ত করা হবে, তারা যেন হয় মুত্তাকি, তারা যেন হয় জ্ঞানবান, তারা যেন হয় মোটামুটি আকল জ্ঞানওয়ালা, আইকিউ ওয়ালা, এই দেশ দুনিয়া সমাজের যেন খবর রাখে এমন মানুষ যেন, অর্থাৎ সব মিলিয়ে যেন তারা একজন সচেতন নাগরিক হয়। ও আবুদুল্লাহ, আর তাহলে এই পারিবারিক এই আলোচনা শেষ। এই আলোচনাটা ছিল একান্তই স্বামী স্ত্রীর বিষয়। এবার স্বামী স্ত্রীর আলোচনা শেষ করার পরে এবার আসছে আমাদের সোসাইটি নিয়ে কথাবার্তা। সূরা নেসা, নেসা মানে কি মনে আছে তো আপনাদের? নারীগণ। তো নারী মানে কি? নারী হলো এই সমাজের একটা বড় অংশ। বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা কিন্তু 52%, আপনারা হয়তো অনেকে জানেন। বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা, ফিমেল সংখ্যা হলো 52%, আর 48% হলো পুরুষের সংখ্যা। তার মানে আমাদের মেয়েদের সংখ্যা, মায়ের সংখ্যা, বোনের সংখ্যাটা তুলনামূলক আমাদের চেয়ে বেশি। তার মানে এই সূরাটাই হলো নারীদেরকে নিয়ে, সূরাটা সূরাটা হলো কি নারীদেরকে নিয়ে। এই জন্য নারীকে হালকা ভাবে নেওয়া,
গুরুত্বহীন মনে করা, এটা খুবই বোকামি, খুবই বোকামি। একটা সমাজকে যদি আপনি সুন্দর রাখতে চান, তাহলে নারীর খুবই কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন। একটা পরিবার, আপনি একটা পরিবারের চিন্তাই করেন, বাবা মা ভাই বোন নিয়ে আমরা 5-7 জনের একটা পরিবার। এই ওই মাটা যদি হয় আদর্শবান, তাহলে ওই পরিবারটা অটোমেটিক্যালি আদর্শবান হয়ে যাবে। এরকম অনেক ফ্যামিলি জানাশোনা আপনাদের অনেকের আছে, আমারও আছে, যে বাবাটা হয়তো অতটা সাংসারিক না, টাকা পয়সা ইনকাম করে বাট সাংসারিক না, কিন্তু ওই ফ্যামিলির মাটা বেশ সাংসারিক। ছেলে মেয়েদেরকে মানুষ করার পিছনে মায়ের অবদান, অবদান ভোলার মতো না। বাবা হয়তো ইনকাম করেছে, টাকা পয়সা দিয়েছে, কিন্তু ছেলে পেলে পড়াশোনা করানো, স্কুল মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো, এইগুলো বাবার কোনো টেনশন নাই। এরকম অনেক ফ্যামিলি আছে। মা এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মা মুখ্য ভূমিকা পালন করে ওই পরিবারটাকে ধরে রেখেছে এবং ছেলে মেয়েগুলোকে পড়াশোনা করে মানুষ করেছে, বিয়ে শাদীর বন্দোবস্ত করেছে। তাহলে দেখেন, একজন মা, তাহলে যদি ওই ফ্যামিলিতে যে পুরুষটা ইনএক্টিভ, যদি ওই মহিলাটাও এরকম ইনএক্টিভ হতো, তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো চিন্তা করে দেখেছেন? তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি একজন মায়ের ভূমিকা, একজন বোনের ভূমিকা, আমাদের মেয়েদের ভূমিকা এই সমাজে, এই পরিবারে, এই রাষ্ট্রে কত বড়, কত বড়। যাক, এই পারিবারিক আলোচনা শেষ করার পর এবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমাদের সামাজিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। তার আগে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন দুটো কথা। ওয়াবুদুল্লাহ, 1 নম্বর কথা, তোমরা এক আল্লাহর গোলামি করো। 2 নম্বর, ওয়ালা তুশরিকু বিহি শাইআ, আমি আল্লাহর সাথে তোমরা কাউকে শরীক করবে না। রেগুলার ক্লাসে ওখানে শিরকের কথা বলবো, এখানে সময় দিব না এটা নিয়ে। তাহলে তোমরা আল্লাহর গোলামি করো, আর আমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। তাহলে এই দুটো অর্ডার একান্ত রবের সাথে, আল্লাহর গোলামি করা আর আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শিরক না করা। এই দুটো অর্ডার দেওয়ার পরে একটা হলো ইবাদত করো, আর একটা হলো শিরক না করো, মানে শিরক করবে না। এই দুটো করা বলার পরে এবার আবার আমাদের সমাজ পরিবারের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ নিয়ে আসছেন, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করো। ওয়াবিদিল কুরবা, আত্মীয় স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহার করো। ওয়াল ইয়াতামা, এতিমের সাথে সৎ ব্যবহার করো। ওয়াল মাসাকিন, মিসকিনের সাথে সৎ ব্যবহার করো। ওয়াল জারি দিল কুরবা, আত্মীয় প্রতিবেশী যে তার সাথে সৎ ব্যবহার করো। ওয়াল জারিল জুনুবি, অনাত্মীয় প্রতিবেশী যে তার সাথেও সুন্দর ব্যবহার করো। ওয়াসসাহিবি বিল জামবি ওয়া বিনিস সাবিল, ওয়াসসাহিবি বিল জামবি, আর সাথী যে তোমার বসার সময় যে সাথী হয়, হাঁটার সময় যে সাথী হয়। ওই যে গাড়িতে উঠলে 1 ঘন্টার জন্য, 2 ঘন্টার জন্য, 5 ঘন্টার জন্য আমার পাশে যিনি বসেন তিনি আমার সাথী। হোটেলে খেতে বসছি, নাস্তা করতে বসছি, পাশে আরেকজন বসছে, আসে না এরকম? তাহলে হয়তো 10 মিনিট লাগলো নাস্তা করতে, 10 মিনিট আমার সে সাথে, তাকে আমি চিনি না, হয়তো টেবিলে বসে কথাবার্তা হলো, সালাম বিনিময় হলো, বাড়ি কোথায়, এই যে কথাবার্তা হলো, তাহলে 10 মিনিটের সে আমার কি সাথী। তাহলে ও সাহিব, দেখেন, আপনি চিন্তা করে দেখেন বোনেরা, ভাইয়েরা, দেখেন আল্লাহ তাআলা, দেখেন এই যে হোটেলে আমরা খেতে বসলাম, একজন মানুষের পাশে আমি 5 মিনিট বসলাম, 1 কাপ চা খেলাম, এই 5 মিনিট অপরিচিত একটা মানুষের সাথে বসার কারণে সে আমার সাথী হলো, তার সাথে কি ব্যবহার করতে হবে, এই ওয়ার্ডারটাও, এই পদ্ধতিটাও, এই কনসেপ্টটাও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমাদের চিন্তা করে দেখেছেন? ছোট্ট একটা বিষয়, এটা না বললেও তো পারতেন আল্লাহ তাআলা, তাই না? ছোট্ট একটা বিষয়, অপরিচিত একজন মানুষের সাথে আমার 7 মিনিট 10 মিনিটের হয়তো একসাথে বসা, এই লোকটার সাথেও যেন আমি সুন্দর ব্যবহার করি, আল্লাহ তাআলা ওই বিষয়টাও আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখলেন ইসলাম যে কমপ্লিট একটা জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট, ব্যালেন্সড এন্ড ডাইনামিক কোড অফ লাইফ। দেখেছেন প্রমাণ? এটা যে একটা ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, এটা যে একটা ব্যালেন্সড কোড অফ লাইফ, এটা যে একটা কমপ্লিট, ফুললি কমপ্লিট কোড অফ লাইফ, চিন্তা করে দেখেছেন? সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম।
ওয়াস-সাহিবি বিল জামবি ওয়া বিনিস সাবিল, রাস্তার একজন মুসাফির, দেখেন রাস্তার একজন মুসাফির, তার সাথেও সুন্দর ব্যবহারের শিক্ষা ইসলাম আমাদেরকে দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন একটা আয়াতের মধ্যে কতগুলো কথা, আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? দেখেন একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহু আকবার কতগুলো কথা, এবং একটা কথাও থিওরিক্যাল না। আপনারা দেখেন একটা কথাও ওয়ানলি কিতাবি কথা না, এরকম অনেক কথা আছে বই পুস্তকে, বাস্তবে নাই, আছে না এরকম? দেখেন সবগুলো কথা আমাদের একবারে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, সবগুলো কথা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কোরআন আসলে এটা একদিকে থিওরিক্যাল, আরেক দিকে এটা প্র্যাকটিক্যাল। তার মানে এটা ওয়ানলি থিওরিক্যাল কোনো কিতাব নয়, এটা থিওরি দিয়েছে, সাথে সাথে এটার বাস্তবতাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়াসাহিবি বিল জামবি ওয়া বিনিস সাবিল ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, তোমাদের অধীনস্থ যারা আছে, দাস দাসী। তো এখন তো দাস দাসী নাই, এখন আমাদের কাজের বুয়া আছে, তাই না? আমাদের খালা আছে, মানে আমরা খালা ডাকি। আপনাদেরকে কোনো এক ক্লাসে একাধিকবার বলেছিলাম, আমরা এই যে আমিও বলে ফেলেছি, সমাজে প্রচলিত বলে কাজের বুয়াদেরকে কাজের বুয়া ডাকি, এই কাজের বুয়া এদিকে আসো, এই বুয়া এদিকে আসো। আমরা অনেক সময় বাসায় এরকম ডাকি না? এটা একেবারে অসুন্দর একটা শব্দ। কাজের বুয়া আপনার বয়সে যদি বড় হয় আফা ডাকেন, সমস্যা কি? বয়সে যদি আপনার ছোট হয় তাকে নাম ধরে ডাকেন, হাসিনা, কুলসুম, সালমা, এরকম নাম ধরে ডাকেন তাকে। এটা ভালোবাসা বোঝায়, তাই না? আপনার যদি বয়সে বড় হয় আফা বলে ডাকেন, এদিকে আপনার ইজ্জত যাবে। কাজের বুয়াকে যদি আফা ডাকেন, খালাম্মা ডাকেন, সাসিয়াম্মা ডাকেন, সমস্যা নাই তো। আর যদি বয়সে ছোট হয় ভালোবাসা স্নেহের দৃষ্টিতে নাম ধরে ডাকেন, এটা অনেক সুন্দর। আপনি যদি তাকে নাম ধরে ডাকেন সে অনেক আনন্দিত হবে, সে কি হবে? অনেক আনন্দিত হবে। এই জন্য কাজের বুয়া, এই কাজের বুয়া এদিকে আসো, এই বুয়া এদিকে আসো, এভাবে অ্যাড্রেস করাটা এটা একেবারেই বেমানান, একেবারেই অসুন্দর, একেবারেই অসুন্দর। তাহলে দেখেন ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম, ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম, তোমাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের সাথেও তোমরা সুন্দর ব্যবহার করবে। অধীনস্থ তার মানে আমাদের কাজের লোক, আমাদের ড্রাইভার, আমাদের বাসার দারোয়ান, আমাদের বিল্ডিং এর কেয়ারটেকার, আমাদের যে বাজার করে দেয়, এই ওয়ামা মালাকাত আইমানুকুম, তাদের সাথেও তোমরা সুন্দর ব্যবহার করবে। এই যে ইহসান শব্দটা, এই যে ইহসান শব্দটা সবগুলো শব্দের সাথে আছে। ওয়াবিদিল কুরবা ইহসানান, ওয়াল ইয়াতামা ইহসানান, তারপরে ওয়াল মাসাকিন ইহসানান, ওয়াল জারি যিল কুরবা ইহসানান, ওয়াল জারিল জুনুবি ইহসানান, ওয়াস সাহিবি বিল জামবি ইহসানান, ওয়া বিনিস সাবিল ইহসানান, ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম ইহসানান। আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন তরজমাটা। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, মান কানা মুখতালান ফখুরান, যে ব্যক্তি, আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না অহংকারীকে। মুখতাল, ফখুরান, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই অহংকারী, নিশ্চয়ই দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ তাআলা কি করেন না? পছন্দ করেন না। ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফখুরা, আল্লাযীনা, তারা কারা? অহংকারী, দাম্ভিক, তাকাব্বুরি প্রকাশ করে। এরা কারা? আল্লাযীনা, যারা, ইয়াবখালুনা, কৃপণতা করে, ওয়া ইয়ামুরুনা আন-নাসা বিল বুখলি, এবং মানুষকে বখিলির আদেশ করে। কৃপণতা, যে কৃপণতা করে, যে কৃপণতা করতে মানুষকে আদেশ করে। ওয়া ইয়াকতুমুনা, এবং তারা গোপন করে, মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দিয়েছেন অনুগ্রহ, এগুলো তারা কি করে? গোপন করে। وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين وأعتدنا, আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, লিল কাফিরিনা, কাফেরদেরকে, আযাবাম মুহিনা, কাফেরদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি আযাবাম মুহিনা, লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। ওয়াল্লাযীনা, আর যারা, ইউনফিকুনা, খরচ করে, আমওয়ালাহুম, নিজেদের মাল সম্পদ, রিয়া আন-নাস, মানুষকে দেখানোর জন্য, রিয়া আন-নাস, যারা মাল সম্পদ খরচ করে মানুষকে দেখানোর জন্য। ওয়াল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম রিয়া আন-নাস, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য মাল সম্পদ খরচ করে, ওয়ালা ইউমিনুনা বিল্লাহ, মূলত তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না।
ওয়ালা বিল ইয়াউমিল আখির, এবং তারা আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না। ওয়া মান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনা, যার জন্য কারিন হয়ে যাবে শয়তান। কারিন মানে বন্ধু। ওয়া মান ইয়াকুনিশ শাইতানু লাহু কারিনান ফাসাআ কারিনা, শয়তান যার সঙ্গী হবে ফাসাআ কারিনা, এই সঙ্গীটা কতই না মন্দ। শয়তান যার সঙ্গী হবে ওই সঙ্গী কতই না মন্দ। শয়তান যার সঙ্গী হবে ওই সঙ্গী কতই না মন্দ। وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما। وماذا عليهم, আর তাদের কি ক্ষতি হতো, কি কি সমস্যা হতো, লাউ আমানু বিল্লাহ, যদি তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনতো, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং শেষ দিবসের উপরে ঈমান আনতো, ওয়া আনফাকু, আর যদি তারা খরচ করত, মিম্মা থেকে, যা রাযাকাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন ওই রিজিক থেকে যদি তারা খরচ করত, তাহলে তাদের এমন কি ক্ষতি হতো। ওয়া কানাল্লাহু বিহিম আলিমা, আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াজলিমু, তিনি জুলুম করেন না, মিসকালা যাররা, অনুপরিমাণও, আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি অনুপরিমাণ জুলুম করবেন না। আপনি যা অর্জন করবেন আল্লাহ তাআলার কাছে আপনি তাই পাবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের যে হাসর ময়দান বিচার করবেন, ওই বিচার করার সময় কোন রকমের পক্ষপাতিত্ব, কোন রকমের কারো প্রতি জুলুম, এটা আল্লাহ তাআলা কখনোই করবেন না। দুনিয়াতে না ফলাফলে রেজাল্ট প্রকাশে ইঞ্জিনিয়ারিং হয়, তাই না? ডিপ স্টেট আছে, তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, আরো কত কিছু আছে। আল্লাহ তাআলার কাছে কি এগুলো চলবে? না। ইন্নাল্লাহ লা ইয়াজলিমু মিসকালা যাররা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জুলুম করেন না, করবেন না, মিসকালা যাররা, যাররা পরিমাণ, যাররা অনুপরিমাণ জুলুম আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি করবেন না। ওয়া ইন তাকু হাসানাতান ইউদাইফাহা, আর কেউ যদি কোন রকমের হাসানা করে, ভালো কাজ করে, সৎকর্ম করে, ইউদাইফহা, আল্লাহ তাআলা ওই সৎকর্মটাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেন। ওয়ায়ুতি মিন লাদুনহু, এবং তার তরফ থেকে তাকে দান করেন আজরান আযীমা, মহা পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাকে দান করেন। فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا। فكيف, কেমন হবে, ইদা যখন, জিনা মিন কুল্লি উম্মাতিন বিশাহিদিন, প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি তাদের রাহবার যে তাকে দাঁড় করাবো, প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি সাক্ষী দাঁড় করাবো, প্রত্যেক কওম থেকে আমি কি করব, সাক্ষী দাঁড় করাবো। ওয়াজিনা বিকা আলা হাউলাই শাহীদা, ওয়াজিনা বিকা আলা হাউলাই শাহীদা, এবং হে নবী, আমি তোমাকে ওই সব লোকের বিরুদ্ধেও সাক্ষী উপস্থাপন করব। হে নবী, আমি আপনাকে উঠাবো আলা হাউলাই, এই সকল লোকদের বিরুদ্ধে, শাহীদান, সাক্ষী হিসাবে। আপনি সাক্ষী দিবেন তারা আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছে। ইয়াউমাইদিন, সেদিন, ইয়াওয়াদ্দু, চাইবে, কামনা করবে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, ওয়া আসাবুর রাসূলা, এবং যারা রাসূলকে অমান্য করেছে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং রাসূলের অবাধ্য আচরণ করেছে, সেদিন তারা কামনা করবে, কি কামনা? লাউ তুসাওয়া বিহিমুল আরদু, যদি তাদেরকে মাটির সাথে একাকার করে দেওয়া হতো, লাউ তুসাওয়া, যদি মিশিয়ে দেওয়া হতো, বিহিম, তাদেরকে, আল আরদু, জমিনের সাথে, ওয়ালা ইয়াকতুমুনাল্লাহা হাদীসা, সেদিন তারা আল্লাহর থেকে কোনো একটি কথাও গোপন করতে পারবে না। তাহলে সেদিন তারা আশা করবে, যদি আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, দুনিয়াতে যত রকমের অপকর্ম, অনাচার, দুরাচার, চুরি, বাটপারি, আরো যত রকমের জুলুম, অন্যায় করছে, এগুলো সেদিন তারা আল্লাহ তাআলা থেকে একটা কেউ গোপন রাখতে পারবে না।
সেদিন সব উন্মোচিত হয়ে যাবে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। লা তাকরাবুস সালাতা, লা তাকরাবু, তোমরা লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা সালাতের কাছেও যাবে না। ওয়া আনতুম সুকারা, যখন তোমরা সুকারা অবস্থায় থাকো। যখন তোমরা মাতাল নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকবে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন থাকবে, তখন তোমরা কি করবে না? সলাতের কাছেও যাবে না। এটা হলো মদ হারাম হওয়ার দ্বিতীয় আয়াত। মদ কিন্তু ধরে হারাম হয় নাই। এই জন্য ইসলামের কোনো বিধান সমাজে ধরে কায়েম করা যায় না। আজকে মনে করেন যে বাংলাদেশে সবাই ইসলামের পক্ষে রায় দিল, আর কালকে কি চুরির বিধান কায়েম করা সম্ভব? না। এটা হবে গ্রাজুয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ, আস্তে আস্তে করে, আস্তে আস্তে করে মানুষের মধ্যে বুঝ আসবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন ইসলামের পক্ষে থাকবে, তখন ইসলাম প্রসার হবে, প্রসার হবে। মানুষ আস্তে আস্তে করে ইসলামের সবগুলো বিধান পালন করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে। তো আল্লাহ তাআলা দেখেন, এই হারাম হওয়ার বিধানটা আস্তে আস্তে করে দিয়েছেন। প্রথম আয়াত দিয়েছেন সূরা বাকারা। লোকেরা প্রশ্ন করছে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে, আপনি বলে দেন এটার মধ্যে উপকারও আছে অপকারও আছে, তবে অপকারটা অনেক বেশি। এটা হলো 2 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছে যাবে না। তার মানে মাতাল যখন নামাজের সময় হবে তখন মদ খাওয়া যাবে না। তার মানে কমপক্ষে তো আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা মদ হারাম। তাহলে এটা হলো দ্বিতীয় স্টেপ। তৃতীয় স্টেপে আল্লাহ তাআলা বলছে, সেটা আমরা পাবো 7 নম্বর পারায়, যে তোমরা ফাজতানিবুহু, মদ এবং জুয়া থেকে তোমরা কি করো? দূরে থাকো। তাহলে কি দেখলেন? আমরা দেখলাম ইসলামের বিধানগুলো ধরেই ধরেই 100% কায়েম করা সম্ভব না। এটা হয় কি আস্তে আস্তে করে। এই জন্য অনেকে বলে যে এ, ইসলামের তারা ক্ষমতা গেলে ইসলামের বিধান কায়েম করে ফেলবে। না, এটা সম্ভব না, পারবে না। এটা গ্রাজুয়ালি, আস্তে আস্তে করে, স্টেপ বাই স্টেপ। এটা কেউ, একটা অমুসলিম এখন কি ইসলাম গ্রহণ করে সাথে সাথে কি সে ইসলাম শতভাগ ইসলাম পালন করতে পারবে? পারবে না। আস্তে আস্তে করে, আস্তে আস্তে করে সে ইসলাম শিখবে, মানবে। এক সময় গিয়ে সে খাঁটি কামেল ইমানদারে রূপান্তরিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। লা তাকরাবুস সালাতা, তোমরা নামাজের কাছেও যাবে না। ওয়া আনতুম সুকারা, যখন তোমরা এমত অবস্থায়, যখন তোমরা মাতাল থাকো। হাত্তা তা'লামু মা তাকুলুন, যা তোমরা বলো এটা না জানা পর্যন্ত, অর্থাৎ মুখে যা বলো এটা না বোঝা পর্যন্ত তোমরা কি করবে না? নামাজের কাছেও যাবে না। ওয়ালা জুনুবান, আর না জুনুবি অবস্থায়, আর না জুনুবি অবস্থায়। জুনুবি অবস্থায়ও মানে যখন তোমাদের উপরে গোসল ফরজ হবে। গোসল ফরজ হয় মানুষের, যেটাকে আমরা বলি স্বপ্ন দোষ, এই কারণে হয়। আবার স্বামী স্ত্রী একান্তে সময় দিলে সেখানেও গোসল ফরজ হয়। তাহলে আবার ওই যে আমাদের বোনদের নির্দিষ্ট কয়েকদিন তারা অসুস্থ থাকেন, অসুস্থ থেকে সুস্থতায় আসলে তখনও তাদেরকে ওই গোসলটা কি ফরজ। এরকম এরকম। তো যখন তোমরা জুনুবি অবস্থায় থাকবে, ওই জুনুবি অবস্থায়ও, এটাকে জুনুবি অবস্থা বলা হয়, মানে অপবিত্র অবস্থা। এই অপবিত্র অবস্থা যখন তোমরা থাকবে, তখনও তোমরা নামাজের কাছে যাবে না। ইল্লা আবিরি সাবিলিন হাত্তা তাগতাসিলু, ইল্লা কিন্তু আবিরি অতিক্রমকারী হলে, সাবিলিন পথ, হাত্তা যতক্ষণ না তাগতাসিলু তোমরা গোসল করো। এটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? ইল্লা আবিরি সাবিলিন হাত্তা তাগতাসিলু, কেউ যদি মনে করেন যে তার মসজিদের বারিন্দা দিয়ে বা মসজিদ দিয়ে বের হতে হবে, এছাড়া তার সেকেন্ড কোনো ওয়ে নাই, রাস্তা নাই, মানে তার বাসা এমন, জায়গাটা থাকার জায়গা এমন, সে এখনো অপবিত্র হয়েছে, জুনুবি হয়েছে, যে কোনো কারণে জুনুবি হয়েছে, অপবিত্র, মানে গোসল করা একান্ত আবশ্যক। এই অবস্থায় তার এখান থেকে ওয়াশরুমে যেতে মাঝখানে মসজিদ, এছাড়া আর কোনো রাস্তা নাই। তাহলে সে এই উজরে মসজিদের
উপর দিয়ে বা মসজিদের এই জায়গা দিয়ে সে যেতে পারবে, মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করতে পারবে। তো ওয়ালা জুনুবান ইল্লা আবিরিহা, যদি অতিক্রমকারী হয় সাবিলিন রাস্তা, হাত্তা তাগতাসিলু, যতক্ষণ না সে গোসল করবে। ওয়া ইন কুনতুম মারদা, আর যদি হয় তোমাদের মধ্য থেকে তোমরা অসুস্থ, আও আলা সাফারিন, অথবা যদি তোমরা সফরে থাকো, আও জাআ আহাদুম মিনকুম মিনাল গায়িতি, অথবা তোমাদের কেউ যদি এখন বাথরুম থেকে বের হয়ে আসে, আউলা মাসতুমুন নিসা, অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে একান্তে সময় দিয়েছ, এই অবস্থায় যদি ফালাম তাজিদু মা, যদি তোমরা পানি না পাও, ফাতায়াম্মামু, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম করবে, সাঈদান তাইয়্যিবা, পবিত্র মাটি দ্বারা তোমরা তায়াম্মুম করবে, পবিত্র মাটি দ্বারা তোমরা তায়াম্মুম করবে। ফামসাহু বিবুজুহিকুম ওয়া আইদিকুম, ফামসাহু, তোমরা মাসিহ করবে, বিবুজুহিকুম, তোমাদের চেহারা, ওয়া আইদিকুম, এবং তোমাদের হাত। তাহলে তায়াম্মুমের ফরজ হলো নিয়ত করা, এক নম্বরে নিয়ত করা আমরা কোথায় পেলাম? ফাতায়াম্মামু থেকে। আর 2 নম্বর হলো চেহারা মাসিহ করা, মানে মুখমণ্ডল। 3 নম্বর হলো উভয় হাত কোনুই পর্যন্ত মাসিহ করা, তায়াম্মুম শেষ। ইন্নাল্লাহা কানা গফুরার রহিমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল, গফুরা, এবং মহা দয়ালু তিনি। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা উতু, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, উতু নাসিবা, যাদেরকে কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে, ইশতারুনা দলালা, তারা গুমরাহিটাকে ক্রয় করে নিয়েছে, ওয়া ইউরিদুনা, আর তারা চাচ্ছে আন তাদিল্লুস সাবিলা, যে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। আল্লাহু আ'লামু বিআদাইকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে খুব ভালো করে জানেন। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়ালিয়্যা, আর আল্লাহ তাআলা ওলি হিসাবে তিনি যথেষ্ট। ওয়া কাফা বিল্লাহি নাসিরা, এবং আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী হিসাবেও যথেষ্ট। মিনাল্লাযীনা হাদু, তাদের মধ্য থেকে যারা ইহুদি হয়েছে, ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি, ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা কালিমাকে বদল করে দেয়, কোরআনের কালিমাকে উলট পালট করে দেয়, আম্মা মাওয়াদিহি, তার জায়গা থেকে। ওয়া ইয়াকুলুনা, আর তারা বলে, সামি'না ওয়া আসাইনা, আমরা শুনলাম আর অমান্য করলাম, আমরা শুনলাম আর অমান্য করলাম। ওয়াসমা গায়রা মুসমাইন, তারা বলে আমরা শুনলাম আর আমরা অমান্য করলাম। সামি'না ওয়া আসাইনা, ওয়াসমা গায়রা মুসমাইন ওয়া রাইনা, ওয়াসমা, আর শুনো, গায়রা মুসমাইন, শোনার মতো শব্দ নয় এমন শব্দ শোনো, তারা বলে। ওয়া রাইনা, এবং তারা রাসূলকে আরো বলে, ওয়া রাইনা, হে আমাদের রাখাল। লাইয়াম বিআলসিনাতিন, তাদের জিহ্বাটাকে তারা কি করে? লাইয়াম বিআলসিনাতিন, তাদের জিহ্বাটাকে তারা বাঁকা করে। ওয়া তা'নান ফিদ্দিন, এবং দ্বীনের মধ্যে দ্বীনকে তারা নিন্দা করে এমন শব্দ বলে। তারা রাসূলকে বলতো রায়না, এই আলোচনা আমরা সূরা বাকারায় শুনেছি। রায়না মানে আমাদের রাখাল, আর রায়নার আরেকটা অর্থ আছে, হে নবী আপনি আমাদের প্রতি তাকান। একই শব্দের একাধিক অর্থ হয় না? ওই যে একটু আগে একজন বলেছেন বুয়া, ফার্সি ভাষায়, হিন্দি ভাষায় কি, ওই যে খালাম, দাদিকে বুয়া বলে, তাই না? এরকম কিছু লিখেছেন। তাহলে কিন্তু আমাদের সমাজে সাধারণত বুয়া দাদিকে বলা হয় না, যদিও অঞ্চল ভেদে বাংলাদেশে পল্লী এলাকায় দাদিকে অনেক জায়গায় বুয়া বলে, কিন্তু সাধারণত শহরে বুয়াকে বুয়া বলা হয় কাজের মহিলাদের। তো তাহলে কি বোঝা যায়, একই শব্দ একাধিক অর্থ আছে, একটা পজিটিভ অর্থ আর একটা নেগেটিভ অর্থ। তো এই 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 রায়না শব্দটার 2টা অর্থ, একটা অর্থ হলো হে আমাদের রাখাল, আর একটা অর্থ হলো হে নবী আপনি আমাদের প্রতি নজর করুন। কিন্তু তারা নজর করুন বা আমাদের প্রতি তাকান এই অর্থে না বলে রাসূলকে রায়না মানে ক্রিটিসাইজ করে হে আমাদের রাখাল এই শব্দ বলতো। লাইয়াম বিআলসিনাতিহিম, তাদের জিহ্বাটাকে আঁকাবাঁকা করে। ওয়া তা'নান ফিদ্দিন, এবং দ্বীনকে নিন্দা করে। ওয়ালাউ আন্নাহুম, আল্লাহ তাআলা বলছেন, যদি তারা ক্বালু বলতো সামি'না ওয়া আতা'না, যদি তারা বলতো আমরা শুনলাম আর অমান্য করলাম। ওয়াসমা গায়রা মুসমাইন, বস্তুত তারা যদি বলতো, সামি'না ওয়া আতা'না, যে আমরা কি করলাম? শুনলাম আর মানলাম। আর যদি তারা বলতো ওয়াসমা, হে নবী আপনি শুনুন, ওয়ানজুরনা, আর আপনি আমাদের প্রতি তাকান,
তাহলে লাকানা খায়রাল লাহুম, অবশ্যই এটা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। ওয়া আকওয়াম, এবং এটাই হতো সঠিক পন্থা, এটাই হতো সঠিক পন্থা। ওয়ালাকিন লাআনাহুমুল্লাহ, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য লানত করেছেন বিকুফরিহিম, তাদের কুফরির কারণে। ফালা ইউমিনুনা ইল্লা কালিলা, তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ ঈমান আনে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা উতুল কিতাবা, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা উতুল কিতাবা, হে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, আমিনু, তোমরা ঈমান আনয়ন করো। বিমা নাযালনা আলা মুসাদ্দিকান, যা আমি নাজিল করেছি সত্যায়নকারী রূপে। লিমা মাআকুম, তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী রূপে। আমি যা নাজিল করেছি, হ্যাঁ এটা ইহুদিদের কথা। আমি যা নাজিল করেছি, আমি যা নাজিল করেছি এর প্রতি তোমরা ঈমান আনো, হে যারা আহলে কিতাব, তোমাদেরকে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে। ওই কিতাব যা নাজিল করেছি আমি তোমাদের উপর, সেটি কি লিমা মাআকুম, তোমাদের সাথে যেই কিতাব আগে থেকে আছে ওইটার সত্যায়নকারী। মিন ক্বাবলি আন নাতমিসা, পূর্ব থেকে আমরা বিকৃত করে দিব, আন নাতমিসা বুজুহা, অপরাধীদের মুখের আকৃতি আমরা বিকৃতি করে দিব। আলা আদবারিহা, তাদের পিছনের দিক থেকে। আউল নালানাহুম, অথবা আমরা তাদের অভিশাপ দিব। কামা লাআন্না, যেমন করে আমরা অভিশাপ বা লানত দিয়েছিলাম আসহাবাস সাবতি, শনিবার ওয়ালাকে। ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা, আর আল্লাহর আদেশ এটা অবশ্যই কার্যকর হয়। আল্লাহর আদেশ এটা হওয়ার হবেই। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু, এই যে দেখেন, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না, আইয়ুশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করাকে। শিরক করা মানে কি? এই যে যারা সিলেট শাহজালাল শাহপরানে সন্তানের জন্য যায়, তাহলে তারা শিরক করছে। তার মানে সিলেট সিলেট শাহজালাল শাহপরান সন্তান দিবে। আছে না এরকম অনেক জায়গায় মানত করে, যে ওই যে আজমির শরীফে অনেকে যায়, ভারতের আজমির শরীফে অনেকে যায় সন্তান মানত করে। এগুলো হলো কাট্টা শিরেক। এগুলো কি কাট্টা শিরেক, মানে প্রকাশ্য শিরেক। আরো কিছু শিরেক আমরা করি, আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যর বিধান পালন করা, এটাও শিরেক। আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধানকে মেনে চলা, এটাও কি শিরেক। আবার সমাজের চাপে পড়ে আল্লাহর বিধান পালন না করে সমাজের বিধান পালন করা, এটাও শিরক। এটাও কি শিরক। আমরা এরকম অনেক কাজ করতে পারি না সমাজের চাপে। তার মানে আমরা সমাজের বিধানকে গ্রহণ করেছি, আল্লাহর বিধানকে আমরা কি দেখিয়েছি, বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়েছি, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে এটা আমরা আল্লাহর জায়গায় সমাজকে বসাই দিলাম। আল্লাহর জায়গায় কি করলাম, সমাজকে বসাই দিলাম। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না, আন ইউশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করাকে। ওয়া ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করে দেন, মা দুনা যালিকা, এই শিরক ছাড়া আর যত গুনাহ আছে সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা কি করে দেন, ক্ষমা করে দেন। লিমান ইয়াশাউ, যাকে চান তাকে। ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, ফাকাদ ইফতারা, সে তো অবশ্যই রচনা করলো বা আরোপ করলো ইসমান আযীমা, বড় ধরনের একটি গুনাহ সে করে বসলো। আলাম তারা, নবী হে আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, হে নবী আপনি কি দেখেছেন তাদেরকে। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, আলাম তারা ইলাল্লাযীনা ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইউযাক্কুনা, যারা পবিত্র বলে দাবি করে, আনফুসাহুম, নিজেদেরকে। বালিল্লাহু, বরং আল্লাহ তাআলা, ইউযাক্কি মান ইয়াশাউ, তিনি যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। ওয়ালা ইউযলামুনা ফাতিলা, আর আল্লাহ তাআলা সুতা পরিমাণ কিংবা বিন্দু মাত্র কারো প্রতি তিনি জুলুম করেন না। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াগফিরু, তিনি ক্ষমা করেন না,
আইয়ুশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করাকে। তাহলে মাজারে মানত করা এটা শিরক, বাবার দরবারে সন্তানের জন্য যাওয়া এটা শিরক, সিলেটের শাহজালাল, শাহপরান, ভারতের আজমির শরীফে যাওয়া, খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি এর দরবারে গিয়ে মানত করা, ওখানে সন্তান চাওয়া, এগুলো 100% শিরক। আবার আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান আল্লাহর বিধানের জায়গায় প্রয়োগ করে সে অনুযায়ী চলা চালানো, এটাও শিরক। সমাজের বিধানের সামনে আল্লাহর বিধানকে অ্যাভয়েড করা, আল্লাহর বিধানকে বাদ দেওয়া, বিধানগুলি দেওয়া, এগুলো সব শিরক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি নিজেও শিরকের বাহিরে নই, তাই না? আমরা সবাই শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত। এই জন্য আল্লাহর বিধান মানতে হবে, আল্লাহর বিধান মানতে হবে। এই কথা সামনে আরো আসবে। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না নিশ্চয়, আইয়ুশরাকা বিহি, তার সাথে শিরক করাকে, ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, এছাড়া আর যত গুনাহ যাকে চান আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করে, ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা, ফাকাদ ইফতারা ইসমান আযীমা, সে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত আছে। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা, আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, যারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে, যারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে, নিজেরা নিজেদেরকে কি করে? পরিশুদ্ধ বলে। ইহুদিরা বলছিল, ওই যে আমরা সূরা বাকারা পড়ছি যে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় পাত্র, পড়ছি না আমরা এরকম? নাউজুবিল্লাহ। তার মানে নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রিয় মনে করে, পরিশুদ্ধ মনে করে। আমাদের মধ্যেও কিছু মানুষ আছে নিজেকে মনে করে একেবারে আরবের খুরমা খাজুর, তাই না? আমি হলাম সবচেয়ে ভালো, এই সমাজের সব মানুষ বাজে, খারাপ, মন্দ, ইমান নাই, আমল নাই, আমার ইমান আমল সবার শেষ সেরা, এরকম কিছু মেন্টালিটি ওয়ালা মানুষ আছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। আপনি যাকে মন্দ মনে করছেন, খারাপ মনে করছেন, হীন, তুচ্ছ, ছোট মনে করছেন, হয়তো সে আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক অনেক বড়। সূরা হুজুরাতে আমরা এই আলোচনা পাবো, সূরা হুজুরাতে আমরা সে আলোচনা পাবো। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা ইউযাক্কুনা আনফুসাহুম, হে নবী আপনি কি তাদেরকে দেখেছেন যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে? বালিল্লাহু ইউযাক্কি মান ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা পরিশুদ্ধ করেন মান ইয়াশা, যাকে চান তাকে। ওয়ালা ইউযলামুনা ফাতিলা, আল্লাহ তাআলা সুতা পরিমাণ, মানে সামান্য পরিমাণও তিনি জুলুম করেন না। انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب। হ্যাঁ, কয়েকটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্রে। হ্যাঁ, রাষ্ট্রের অনেকগুলো আইন আছে, ফৌজদারি আইন, এরকম আরো কিছু আইন আছে যেগুলো আমরা মানছি, এগুলো আমরা শিরকের মধ্যে আছি। এই জন্যই তো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা ফরজ। একটু পরে এশার আজান দিলে এশার নামাজ পড়া যেমন ফরজ, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আগামী দিন অফিস আদালত খুললে সেভাবে চলাও কি ফরজ। কিন্তু দুঃখজনক সত্য কথা, আমরা তো রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলামকে নিতে চাই না। এই যে আজকে মনে হয় দেখলাম মিডিয়াতে যে একজন বলছে, বাংলাদেশের একজন মন্ত্রী বর্তমানে, যে ধর্ম এটা হলো একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, এটাকে আমরা রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত করতে চাই না। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। চিন্তা করে দেখেছেন? মানে ধর্মকে রাখছে একান্ত পার্সোনাল বিষয়, এটা, এটাকে আমরা রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্ত করতে চাই না, আমরা দিব না কখনো এটা। তার মানে রাষ্ট্র চলবে শয়তানি দিয়ে, আর ধর্ম চলবে মসজিদের মধ্যে। মানে ধর্মের জায়গা হলো চার দেওয়াল, ধর্মের জায়গাটা কি? চার দেওয়াল। আর রাষ্ট্র হলো বিশাল জায়গা নিয়ে অনাচার, দুরাচার, করাপশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, শয়তানি, বদমাইশি, আরো যত কিছু আছে সব ওখানে চলবে। ওখানে ইসলাম গেলে তো আর বড় বড় বোতল খাওয়া যাবে না। যদি রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোরআনের বিধান যায়, তাহলে তো আর বড় বড় খাম নেওয়া যাবে না, বড় বড় বোতল খাওয়া যাবে না। এই জন্য তাদের এই কথা। জি।
উনজুর কাইফা, উনজুর হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কিভাবে কেমন করে, ইফতারুনা তারা রচনা করে, আলাল্লাহিল কাযিবা আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা তারা কিভাবে রচনা করে। হে নবী আপনি তাকান, উনজুর কাইফা ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিবে, উনজুর কাইফা ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিব। উনজুর হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কিভাবে, ইফতারুনা তারা রচনা করে বা আরোপ করে, আলাল্লাহিল কাযিব আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা, ওয়াকাফা বিহি ইসমাম মুবিনা আর যথেষ্ট তার জন্য এই গুনাহটা, ইসমাম মুবিনা সুস্পষ্ট গুনাহ, মানে আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ করা, এটা অনেক বড় যথেষ্ট রকমের একটা গুনাহ, তার মানে এটা গুরুতর একটা গুনাহ। আলম তারা হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি যাদের, উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, ইউমিনুনা বিল জিবতি, ইউমিনুনা বিল জিবতি, এটা একটা লম্বা কাহিনী আছে, আসলে বলতে পারবো এখানে, আমরা অনুবাদটা পড়ি। ইউমিনুনা তারা ঈমান আনয়ন করে, বিল জিবতি ভিত্তিহীন অমূলক জাদু টোনা, জাদু মন্ত্র, বানোয়াট কথা কর্ম, কুসংস্কার ও ভাগ্য গণনা, এগুলোর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে, অথচ তাদেরকে তো কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল। ওয়াত-তাগুত এবং তাগুতের উপরে তারা ঈমান আনে, মিথ্যা মাবুদ, ফাসিক, কুফরি ও তাগুতি। ওয়ায়াকুলুনা আর তারা বলে, লিল্লাযীনা কাফারু তাদেরকে যারা কুফরি করেছে, হাউলাই আহদা এ যারা কুফরি করেছে, ইহুদিরা বলছে, ইহুদিদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব, হুয়াই ইবনে আখতাব সে বলছে, ঘটনাটা আগামী ক্লাসে বলবো। ওয়ায়াকুলুনা তারা বলে, লিল্লাযীনা তাদেরকে যারা কাফারু কুফরি করেছে, হাউলাই আহদা এই ইহুদিরা, হাউলাই আহদা এই যারা কাফের তারা হলো অধিকতর সঠিক পথের উপরে আছে, মিনাল্লাযীনা আমানু যারা ঈমান এনেছে তাদের থেকেও, সাবিলা হেদায়েতের রাস্তার উপরে তারা আছে। উলাইকাল্লাযীনা এরা হলো এমন সব মানুষ, লাআনাহুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর লানত করেছেন, ওয়া মাইয়ালানিল্লাহু আর যাকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন, ফালান তাজিদা লাহু নাসীরা হে নবী আপনি তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। উনজুর কাইফা, উনজুর হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কিভাবে, ইফতারুনা আলাল্লাহিল কাযিব ইফতারুনা তারা রচনা করছে, আলাল্লাহি আল্লাহ তাআলার উপরে, আল কাযিবা মিথ্যা, ওয়াকাফা বিহি ইসমাম মুবিনা প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই তো যথেষ্ট। আলাম তারা হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি, উতু নাসীবাম মিনাল কিতাব যাদেরকে কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছে, ইউমিনুনা বিল জিবতি তারা জিবতের উপরে ঈমান আনয়ন করে, তারা মিথ্যা মাবুদ, শয়তানি, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, জাহালাত এগুলোর উপরে ঈমান আনে, ওয়াত-তাগুত মিথ্যা মাবুদের উপরে ঈমান আনে, মানে টোটালি তারা অমূলক চিন্তা, চেতনা, বিশ্বাস, তাদের এই অ্যাক্টিভিটি সবগুলোই হলো বিল জিবতি ওয়াত তাগুত, মানে টোটালি অমূলক। ওয়ায়াকুলুনা আর তারা বলে, লিল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তাদেরকে বলে, হাউলাই তোমরা যারা কুফরি করেছো, আহদা তোমরা হলে অধিকতর হেদায়েতের উপরে আসো, মিনাল্লাযীনা আমানু সাবিলা যারা ঈমান এনেছে তাদের থেকেও তোমাদের ঈমান, তোমাদের হেদায়েত আরো মজবুত। উলাইকাল্লাযীনা আল্লাহ তাআলা বলছেন, না না না, উলাইকা এরা হলো আল্লাযীনা এমন সব মানুষ, লাআনাহুমুল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে লানত করেছেন, ওয়া মাইয়ালানিল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা যার উপরে লানত করেন, ফালান তাজিদা লাহু নাসীরা হে নবী আপনি তার জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবেন না, ওয়া মাইয়ালানিল্লাহু ফালান তাজিদা লাহু নাসীরা। আম লাহুম আম অথবা এরা মনে করে বা ধারণা করে কি, লাহুম তাদের জন্য রয়েছে, নাসিবুন বিশেষ কোন অংশ, আম লাহুম নাসিবুম মিনাল মুলকি আম লাহুম তারা কি মনে করে,
ইহুদিদের দাবি ছিল যে ইতিপূর্বে যত নবী আসছে, রাসূল আসছে, সব তো বনী ইসরাইল থেকে আসছে, তো শেষ নবীও আমাদের থেকে আসুক। এটা তাদের একান্ত মনের কামনা, বাসনা, ইচ্ছা, আরাধা, আগ্রহ, তামান্না আর তারাজ্জি তাদের ছিল। কিন্তু যখন ভাগ্যিস ইহুদি কিংবা বনী ইসরাইল থেকে নবী আসলো না, আসলো ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ থেকে, কুরাইশ বংশ থেকে, তখন তারা এটা মেনে নিতে পারছে না। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমলাহুম নাসিবুম মিনাল মুলকি, তারা কি মনে করে যে নাসিবুম মিনাল মুলকি, রাষ্ট্র পরিচালনার, রাজত্বে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের বিশেষ কোনো অংশ আছে। ফাইযাল লা ইউতুনান নাসা নাকিরা, ফাইদা অতঃপর যদি লা ইউতুনান নাসা, না তারা দিত মানুষকে, নাকিরান খেজুর পাতার অংশ, সামান্য পরিমাণ, বা এক কানা করিও তারা মানুষকে দিত না। যদি তাদের রাজশক্তিতে, রাষ্ট্র পরিচালনায়, রাজত্বের মধ্যে কোনো অংশ থাকতো, তাহলে তারা এমন কৃপণ যে লা ইউতুনান নাসা নাকিরা, তারা মানুষকে খেজুরের পাতা পরিমাণ, মানে সামান্য পরিমাণ কানা করিও তারা মানুষকে দিত না। লা ইউতুনান নাসা নাকিরা। আম ইয়াহসুদুনান নাসা আলা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি, আম নাকি, ইয়াহসুদুনা তারা হিংসা করে, আন-নাসা মানুষকে, আলা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফাদলিহি আল্লাহ তাআলা যা তাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য। ফাকাদ আতাইনা আলা ইব্রাহিমাল কিতাবা, অবশ্যই যদি তাই হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই আমি দিয়েছি আলা ইব্রাহিমা, ইব্রাহিমের বংশকে, আল কিতাবা কিতাব, ওয়াল হিকমা এবং হিকমাত, ওয়া আতাইনাহুম এবং আমি তাদেরকে দিয়েছি মুলকান আযীমা, বিশাল রাজত্ব। ফামিনহুম মান আমানা বিহি, তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমান এনেছে, ওয়া মিনহুম মান সাদ্দা আনহু, এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ ঈমান আনা থেকে মানুষকে বারণ করেছে। ওয়া কাফা বিজাহান্নামা সাঈরা, আর জাহান্নামের অগ্নিশিখা এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। ইন্নাল্লাযীনা, দেখেন একটু মনোযোগ দেন এখানে, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিনা, আমার আয়াতের সাথে, সাউফা নুসলিহিম, অচিরেই আমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। সাউফা নুসলিহিম নারা, অচিরেই আমি তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করাবো। কাদেরকে? যারা আমার আয়াতের সাথে কুফরি করছে। তাহলে দেখেন জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। তারপরে কি বলছেন? কুল্লামা নাদিজাত, কুল্লামা যখন এই নাদিজাত জ্বলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, জুলুদুহুম তাদের চামড়াগুলো, অপরাধীদের চামড়া যখন জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, কুল্লামা যখন ওই নাদিজাত জ্বলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, জুলুদুহুম তাদের চামড়াগুলো, বাদদালনাহুম আমি আল্লাহ পাল্টে দিব, জুলুদান গায়রাহা অন্য চামড়া দিয়ে। নাউজুবিল্লাহ। এই যে দেখেন, এই ওয়াজ হয়তো নিশ্চয়ই অনেকে শুনেছেন। জাহান্নামীদেরকে আযাব দিবেন আল্লাহ তাআলা, আযাব দিতে দিতে চামড়া জ্বলে যাবে, চামড়া জ্বলে গেলে পরে ওই চামড়াটাকে আল্লাহ তাআলা পাল্টে আরেকটা চামড়া লাগাই দিবেন, লাগাই দিয়ে আবার নতুন করে পানিশমেন্ট, এটা শেষ হবে, জ্বলে যাবে, এটাকে বদলাইয়া আবার নতুন করে চামড়া দিবেন, আবার নতুন করে পানিশমেন্ট। চিন্তা করে দেখেছেন আযাবের ধরন? কুল্লামা নাদিজাত জুলুদুহুম বাদদালনাহুম জুলুদান গায়রাহা লিয়াযুকুল আযাব, কুল্লামা যখনই নাদিজাত জ্বলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, জুলুদুহুম তাদের চামড়াগুলো, বাদদালনাহুম আমি পাল্টে দিব তাদের চামড়া, জুলুদান অন্য নতুন চামড়া দিয়ে। তাহলে অপরাধীদের চামড়াকে আল্লাহ তাআলা বারবার, বারংবার বদল করে দিবেন, বদল করে আবার নতুন শাস্তি, বদল করে আবার নতুন শাস্তি। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। কুল্লামা নাদিজাত জুলুদুহুম বাদদালনাহুম জুলুদান গায়রাহা লিয়াযুকুল আযাব, কুল্লামা যখনই নাদিজাত জ্বলে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, জুলুদুহুম তাদের চামড়াগুলো, বাদদালনাহুম জুলুদান আমি আল্লাহ নতুন চামড়া দিয়ে পাল্টে দিব, গায়রাহা এই পুরনো চামড়া ব্যতি রেখে। কেন কেন কেন? লিয়াযুকুল আযাব, যাতে করে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে ভালোভাবে। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আযাব আস্বাদন করবার জন্য নতুন চামড়া দিবে।
ইন্নাল্লাহা কানা আজিজান হাকীমা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজান মহাপরাক্রমশালী, হাকীমান মহাপ্রজ্ঞাময়। ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাত। এবার আমাদের কথা, আলহামদুলিল্লাহ, একটু আলহামদুলিল্লাহ লেখেন, বলেন ওয়াল্লাযীনা আমানু, আমরা যারা ঈমান এনেছি, ওয়া আমিলুস সালিহাতি, আর আমরা যারা নেক কাজ করে যাচ্ছি, সানুদখিলুহুম জান্নাত, আমি আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবো। সুবহানাল্লাহ, আমাদের জন্য জান্নাত ওয়েট করছে। এই জান্নাতের আলোচনা আমাদের জন্য, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই জান্নাতের ভাগীদার বানিয়ে দিক, এই জান্নাতের উত্তরাধিকার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে করে নিক। ওয়াল্লাযীনা আমানু, যারা এনেছে ঈমান, ওয়া আমিলুস সালিহাতি, যারা করেছে নেক কার্য, সানুদখিলুহুম জান্নাত, অচিরেই আমি আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করাবো। আল্লাহু আকবার। তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হয়। খালিদিনা ফিহা আবাদা, ওই জান্নাতে তারা ডুববে তো ডুববে, সেখান থেকে আর কোনোদিন বের হবে না, আর কোনোদিন বের হবে না, চিরকাল ওই জান্নাতে জান্নাতীরা থাকবে। লাহুম ফিহা আজওয়াজুম মুতাহহারা, সেখানে থাকবে তাদের জন্য পূত পবিত্র ও চরিত্রবান স্ত্রী, আর যারা স্ত্রী তাদের জন্য থাকবে পূত পবিত্র চরিত্রবান সঙ্গী স্বামী। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালিলা, আমি আল্লাহ তাদেরকে ঘন স্নিগ্ধ ছায়ার ছায়া তলে দাখিল করাবো। ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালিলা, ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালিলা। ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। এবার আরেকটা প্রসঙ্গ আসছে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়া'মুরুকুম, তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আন তুআদ্দু, যেন তোমরা অর্পণ করো, সমর্পণ করো, দিয়ে দাও, আল আমানাত, আমানতগুলোকে। এই যে কয়দিন আগে নির্বাচন গেল না, নির্বাচনে আমরা তো আমাদের ভালো প্রার্থীকে ভোট দিতে চেষ্টা করেছি। অনেকের প্রার্থী হয়তো পাশ করেছে, অনেকের প্রার্থী হয়তো পাশ করেনি। তাহলে এই ভোট দেওয়া এটা একটা আমানত। আপনার কাছে কেউ কিছু রেখেছে, একটা আমানত। আপনার কাছে কেউ গোপন কথা একটা রেখেছে, ভাই এটা কারো কাছে বলবেন না, আপা এটা কারো কাছে বলবেন না, দিস ইজ আমানত। তাহলে কথা আমানত, টাকা পয়সা আমানত, পরামর্শ নেওয়া আমানত। যেমন অনেকের অনেক ইন্টারনাল রোগ আছে না, এগুলো আমরা ডাক্তারের কাছে বলি, তাহলে এই ইন্টারনাল রোগের কথাগুলো ডাক্তারের কাছে রোগীর তরফ থেকে কি আমানত। তাহলে এরকম শুধু টাকা পয়সা আমানত না, আমাদের কাছে অনেক কিছু আমানত আছে। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, আন তুআদ্দুল আমানাত, আমানত গুলোকে দিয়ে দিতে, ইলা আহলিহা, ওই তার উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে, আমানতের যে উপযুক্ত ব্যক্তি তার কাছে। ওয়াইদা হাকামতুম বাইনান নাস, আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে, আন তাহকুমু বিল আদলি, তখন তোমরা ন্যায় ইনসাফের সাথে, আদালতের সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করবে। তাহলে বিচার কার্য কিভাবে করতে হবে? আদালতের সাথে। ইন্নাল্লাহা নি'ম্মা ইয়া'iযুকুম বিহি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি কতই না উত্তম, ইয়া'iযুকুম বিহি, তোমাদেরকে তিনি আদেশ করছেন। ইন্নাল্লাহা কানা সামিআম বাসীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সর্বশ্রোতা, তিনি সব জিনিস দেখেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আসছে। আসলে তো অনেকগুলো কথা বলার মতো জায়গা, কিন্তু সময় তো পাচ্ছি না। ইন্নাল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা, আশা করি আগামী ক্লাস তো হলো কি জুমাবারে না? জুমাবারের ক্লাস তো একটু বেশি সময় দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ইন্নাল্লাহ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো। আতিউল্লাহ, তোমরা যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ তাআলাকে মানো।
ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল, এবং রাসূলকে মানো। এই যে দেখেন, আল্লাহকে মেনে চলো, রাসূলকে মেনে চলো, তার মানে কোরআন মানো আর হাদিস মানো। কোরআন মানো আর হাদিস মানো। কোরআন মেনে চলো আর হাদিস মেনে চলো। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, ওয়া উলিল আমরি, আর তোমরা উলিল আমর যারা নির্দেশের অধিকারী, তার মানে দায়িত্বশীল তোমাদের মধ্য থেকে, যে তার কথাও মানো। মসজিদের ইমাম, আলেমরা, আপনার বাবা, আপনার মা, আপনার স্বামী, আপনার বড় ভাই, আপনার সিনিয়র দায়িত্বশীল, আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তা ব্যক্তি, ঊর্ধ্বতন আপনার বস, আপনার প্রিন্সিপাল, আপনার শিক্ষক, এরা সবাই উলিল আমর। এরা সবাই কি? উলিল আমর। উলিল আমর মানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যারা, তাদের কথা মানো। তো যেমন বাংলাদেশে এখন যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে, তারা আমাদের উলিল আমর। তাহলে উলিল আমরের কথা মানতে হবে। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর আদেশের খেলাফ কোনো আদেশ আমাদেরকে না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বশীল যারা, তাদের কথা আমরা মানতে বাধ্য। আর যখনই তারা আল্লাহর আদেশকে অ্যাভয়েড করে আমাদেরকে কখনো কোনো হুকুম ফরমান করবে, তখন আমরা ওই হুকুম না মানাটা ফরজ। বুঝতে পেরেছেন? রাষ্ট্রের হুকুম মানা ফরজ, যদি রাষ্ট্র আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কোনো হুকুম না দেয়। যদি আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কোনো আদেশ দেয়, কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করে আমাদের উদ্দেশ্যে, তাহলে তাদের আদেশ পালন না করাটা তখন ফরজ। তাহলে উলিল আমর দ্বারা রাষ্ট্র এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন, যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের কোনো মতভেদ হয়, ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল, তখন ওই বিষয়টাকে তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে হ্যান্ড ওভার করবে। আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে এটাকে অর্পণ করে দিবে। এই যে দেখেন, তার মানে কোনো ফয়সালা তোমরা যদি নিজেরা নিজেরা নিতে না পারো, তোমাদের মধ্যে ভেজাল লাগে, ঝামেলা লাগে, তাহলে ওই ফয়সালা নিতে হবে কোথা থেকে? আল্লাহর তরফ থেকে, ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল। তাহলে দেখেন, ওই যে বলে না, রাষ্ট্রের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে ডেকে আনা যাবে না, তাহলে তাদের কথাটা বাদ যায়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখনই কোনো ফয়সালা নিতে যাবে, ফয়সালা নির্দেশনা নিতে যাবে, তখন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল, এটা আল্লাহ এবং রাসূলের কাছে হ্যান্ড ওভার করো। তার মানে কোরআনের কাছে যাও, হাদিসের কাছে যাও। ইন কুনতুম তুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, যদি তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হও আর আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও, যালিকা খায়রুন ওয়া আহসানু তাউযীলা, যালিকা খায়রুন, যালিকা খায়রুন ওয়া আহসানু তাউযীলা, যালিকা খায়রুন, এটি হলো উত্তম, ও আহসানু তাউবিলা, এবং অধিকতর সুন্দর পরিণতি এটার। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা, আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন? ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি, ইয়াজউমুনা, যারা দাবি করে, আন্নাহুম আমানু, যে নিশ্চয় তারা ঈমানদার, বিমা উনজিলা ইলাইকা, আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তার উপরে ঈমান এনে তারা ঈমানদার, যারা এমনটা দাবি করে। ওমা উনজিলা মিন ক্বাবলিক, এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান এনেছে বলে দাবি করে। ইউরিদুনা আন ইয়াতাহাকামু, তারা চায় বিচার প্রার্থী হয়ে চায়, ইলা তাগুত, তাগুতের কাছে। তারা বিচার চায় তাগুতের কাছে, আবার দাবি করে তারা ঈমানদার। দেখেন আমাদের সাথে মিলে কিনা দেখেন তো। বিচার চায় তাগুতের কাছে, আল্লাহর বিধানের বাহিরে গিয়ে তারা বিচার ফায়সালা চায়, আবার নিজেরা দাবি করে ইমানদার। হে নবী আপনি কি এমন লোকদেরকে দেখেছেন? তার মানে ব্যাপারটা মনে হয় যে আমাদের জন্যই, এই ক্লাস একটু পরে শেষ হয়ে যাবে, ব্যাপারটা মনে হয় আমাদের জন্য নাজিল হয়েছে আয়াতটা, যে আমরা বিচার চাই তাগুতের কাছে, আবার নিজেরা নিজেদেরকে দাবি করি ফাক্কা, খাঁটি, অ্যাকচুয়াল ইমানদার। ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا, তারা বিচার চায় ইলা তাগুতি, তাগুতের কাছে, মিথ্যা মাবুদের কাছে, মানুষের বানানো হুকুমের কাছে তারা বিচার চায়। অথচ তারা দাবি করে তারা ঈমানদার। কেমন জানি আমি, কেমন জানি আমরাই, আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করছি, আবার আমাদের বিচারের ফয়সালা দিয়ে দিচ্ছি তাগুতের কাছে।
ওয়াকাদ উমিরু আন ইয়াকফুরু বিহি, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে আন ইয়াকফুরু বিহি, ওই তাগুতকে অস্বীকার করতে। এই কথাটা আমরা ওই আয়াতুল কুরসির পরের আয়াত, লা ইকরাহা ফিদ-দীন কাদ তাবায়্যানা রুশদু মিনাল গায়য়ি ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুত, এই যে, অথচ তাদেরকে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন বা তারা আদিষ্ট হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করতে। ওয়ায়ুরিদুশ শাইতান, শুরু করো, ওয়ায়ুরিদুশ শাইতান, আর কিন্তু শয়তান চায়, আইয়ুদিল্লাহুম দালালাম বাঈদা, শয়তান চায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে, কঠিন পথভ্রষ্ট। শয়তান তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে চায় পথভ্রষ্ট করে। ওয়ায়ুরিদুশ শাইতানু আইয়ুদিল্লাহুম দালালাম বাঈদা, ওয়ায়ুরিদুশ শাইতানু আইয়ুদিল্লাহুম দালালাম বাঈদা, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا। শয়তান চায়, ওয়ায়ুরিদু শাইতান আন ইউদিল্লাহুম, যেন তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, দালালাম বাঈদা, বহুদূরে পথভ্রষ্ট করে নিক্ষেপ করে দিবে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আজকে ক্লাস আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনাদেরকে কুইজের লিংক দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি